Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekhapora Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about how to complete the exercises on exam hall. Some exercises like changing sentence or some different and big fishes of our exam hall. Whenever we get into exam hall and whenever we get any exam paper, we just we usually do what? We basically start from exercise 1 and then we are answering step by step. That's how we answer every day. But this is the wrong way, because whenever we answer without analyzing the question, it should be not efficient for us. We will not be much more efficient in answering the question in time. So we have to understand and we have to learn how to analyze the question, how to analyze it, how to do it much more better, how to answer and how to save the time for the written part, right? So we have to learn how to analyze the question and how to answer all the difficult question easily and correctly. So that's why I will talk about some different questions and different grammatical terms like right form of verbs, narration, and even changing sentence, so that you can learn how to analyze this question and how to answer it very well. Because we have been through a lot of grammatical terms and we have learned a lot of things, and at the same time we have forgotten a lot of things, right? It's not necessary to understand all the things very well, and it's not necessary to be perfect in everything. We are human, so we may understand something very well and we may don't understand something very well. It's a human psychology. But if we want to be efficient in every grammatical sessions, then we just have to practice a lot. Practice is a word that has no alteration in the student life, because whenever we practice any grammatical session, then that grammatical session will be based on all the rules of any grammatical terms. So it will be much more useful to us and impactful to us to practice it very well. So that's why we are practicing both questions. So you may be wondering, I'm just in class 8 right now. I don't have to don't have to face any board exam right now. So why should we learn about it? Why should we practice it very well, right? So whoever ask me about this question, I always say to you that if I practice 10 exercises every day, then I can answer. It will be much more easier for me to answer any 5 of them in the exam hall in time, right? But if I practice only 5 of them, then it will be much more uncertain, and I will not be so sure that either I can answer all the question in time or not. So we must have to see the bigger picture, that if we practice much more harder thing after learning all the rules, then our own exercises will be much more easier. So we should have to practice everything very well, right? So that's why I will give you a good checkup by practicing both question with you. So today's class will be much more exciting and much more important, because today I will be hunting down 3 the biggest and most difficult exercise of grammatical terms like right form of verbs, narration, and changing sentence. So these all exercises have caused a great confusion during all the years between the student, right? So we will beat all them down in the ground. How can we answer all the thing, analyze thing? We will learn about that. So today's class will be much more easier, exciting. But before I begin, I always welcome the newcomers, right? So those who are new to my channel and join my classes today, thank you very much for joining my class. I pretty much sure that I believe that you all will have a great time on learning with us, because we are not just talking about the things only on your textbook. We are talking about the overall fact of any kind of grammatical terms, so that you can learn something, you can be prepared for your further exams, and and at the same time you can use that knowledge and skills on your day-to-day life. So our class is as much as important for you and all the students around you, because we are not just making classes for class 8, we are making classes from class 6 to class 10, every subject and every topic. So please do subscribe, make sure that you subscribe to my channel and share my classes to all the students. And those who are already our subscribers and watching our videos regularly, thank you very much for watching our videos. I pray to Allah that Allah will pay you much more better thing in near future for the time you have given to us. So if
if you face any dilemma, if you face any problem, and if you are confused about any kind of rules in any session and any grammatical class of mine, I am always a comment ahead of you. Please let me know in the comment section so that I can answer all the things. So let's get started. Please grab your seat on the first bench, take a pen and a notebook so that you can write all the things down, and take a sharp eye on my class and listen to me very carefully. So if I go through the first session, I can see narration, right? So if I see the narration, it appeared on Dhaka board 2019. So it's a very important thing, and if you see very carefully, if you watch very carefully, this exercise is very much familiar, right? Because when we are learning about the rules of passage narration, we also practice this passage, right? But still I will practice it and analyze it today also. So before I start to solve the question, I have to analyze the passage, right? If I tell you on Bangla, you will understand much more better. So আমরা যখন একটা narration-এর প্যাসেজ পাবো, এখানে আমাদের তিনটা জিনিস মনে রাখতে হবে। একটা জিনিস মনে রাখবো আর দুইটা কাজ করব। জিনিসটা মনে রাখবো কি, ধরো এই প্যাসেজটা তুমি এর আগে বাসায় 1000 বার প্র্যাকটিস করেছো, though you have practiced this passage for thousands time, but still you have to read it from start to finish very carefully. মানে তুমি এর আগে যখন 1000 বারও যদি এই জিনিসটা করে থাকো, তারপরেও পরীক্ষার হলে যখন সেম প্যাসেজটা পাবা, খুশি হয়ে জাস্ট লেখা শুরু করে দিবা না, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুব ভালোভাবে পড়বা। এখন প্রশ্ন হলো কেন পড়বো, why should I read about it? তো তোমাদের দুইটা কাজ করতে হবে। সর্বপ্রথম হলো দুইটা ক্যারেক্টার বের করতে হবে প্যাসেজ থেকে। অর্থাৎ যে কোনো ন্যারেশনের প্যাসেজে আমাদের মূলত দুইটা ক্যারেক্টার থাকে। একজনের সাথে অনেকজন কথা বলে, অনেকজনের সাথে একজন কথা বলে, অথবা একজনের সাথে একজন কথা বলে, রাইট? সো আমাদের দুইটা ক্যারেক্টার আগে ফাইন্ড আউট করব। যখন দুইটা ক্যারেক্টার ফাইন্ড আউট করে ফেলবো, তারপরে আমাদের কাজ থাকবে যে কিভাবে আমরা প্রত্যেকটি সেন্টেন্সের উপরে বা পেন্সিল দিয়ে ছোট্ট করে মার্ক আউট করে দিব যে আমাদের কোন কোন ওয়ার্ডগুলো অর্থাৎ কোন কোন সেন্টেন্স কে বলেছে, যাতে করে আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি এবং এটা কমপ্লিট করতে পারি। যেমন দেখো, আমি যদি এই প্যাসেজটার উপরই বেস করে বলি, যেমন এখানে দেওয়া আছে, দেখো, হোয়াট ইজ দ্য টাইম বাই ইয়োর ওয়াচ, তোমার ঘড়িতে এখন কয়টা বাজে। এতটুকু পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারছি না কে কথা বলছে, কয়জন এই প্যাসেজের মধ্যে আছে। পরবর্তীতে যদি দেখি সেড অ্যান ওল্ড ম্যান, তার মানে আমরা প্রথম ক্যারেক্টার পেয়ে গেলাম অ্যান ওল্ড ম্যান। আর যেহেতু এই কথাটা ওল্ড ম্যান বলেছে, সেহেতু এখানে আমরা ছোট্ট করে পেন্সিল দিয়ে ও লিখে দিব। পরে দেখো, I said it is 9:30. সো পরে আরেকটা ক্যারেক্টার পেয়ে গেছি আই, মানে আমি। সো ইট ইজ 9:30, রাইট? সো এই সেন্টেন্সের আগে আমরা যেহেতু এটা আমি বলেছি, এজন্য এখানে ছোট্ট করে আই লিখে দিব। তারপর দেখো, হি সেড, তার মানে পরবর্তী কথাটা সে ওল্ড ম্যান বলেছে, আই ওয়ান্ট টু গো টু ইউর হাউস। সো এই কথাটা ওল্ড ম্যান বলেছে, আমরা ও দিয়ে দিব। তারপরে উইল ইউ অ্যাকম্পানি মি প্লিজ, এই কথাটা ওল্ড ম্যান বলেছে, এজন্য আমরা ও দিয়ে দিব। তারপর দেখো, নো আই এম সরি বিকজ আই এম গোয়িং টু স্কুল সেড আই, তার মানে এই কথাটা কি বলেছে, ওল্ড ম্যান বলেছে না আমি বলেছি, বলো তো? এটা আমি বলেছি না, মানে আই বলেছে, এই জন্য এখানে আই চিহ্নটি করে দিব। এটা করার উদ্দেশ্য হলো, এটা করলে আমাদের লাভটা কি জানো, যখন আমরা মানে প্যাসেজটাকে সলভ করব, তখন আমাদের আর বারবার প্রশ্নটা পড়ে দেখতে হবে না যে এই কথাটা কে বলেছে। আমরা একবার পড়ার মাধ্যমে সব কিছু স্টেপ বাই স্টেপ অ্যানালাইজ করব, দ্বিতীয় রিডিং পড়ার আগেই যাতে আমরা কোশ্চেনটাকে সলভ করতে পারি। সো অ্যানালাইজ করার পার্ট শেষ, এখন আমরা সলভিং এ আসবো। এখন আমাদের রুল এর পার্ট আসবে। দেখো, প্রথম সেন্টেন্সটা যেহেতু ডাব্লিউএস কোশ্চেন প্লাস একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আছে, তার মানে এটা হলো কি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। তো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা কি লিখবো, অ্যান ওল্ড ম্যান আস্কড মি, ঠিক আছে, অ্যান ওল্ড ম্যান আস্কড মি। তারপর ডাব্লিউএস কোশ্চেন থাকলে ওইটাই বসবে হোয়াট। তারপর আমাদের সাবজেক্ট খুঁজতে হবে, সাবজেক্ট হলো দ্য টাইম, এবং অ্যামিজার থাকলে ওয়াজ ওয়ার বসে, রাইট? সো হোয়াট দ্য টাইম ওয়াজ বাই ইয়োর ওয়াচ আছে, ইউ হলো সেকেন্ড পারসন অবজেক্ট অনুযায়ী, অবজেক্ট যেহেতু আই আছে বা মি আছে, মি ওয়াচ তো আর হয় না, মাই ওয়াচ হয়। সো হোয়াট দ্য টাইম ওয়াজ বাই মাই ওয়াচ, এভাবে আমাদের কমপ্লিট করতে হবে। তারপরে দেখো, আই সেড ইট ইজ 9:30। সো এখানে আমি কথাটার উত্তর দিয়েছি, রাইট? সো এখানে আমরা বলবো কি, আই রিপ্লাইড টু হিম দ্যাট, বা আই রিপ্লাইড দ্যাট ইট, এখানে ইট ইজ আছে, আমরা ইট ওয়াজ বসাবো, ইট ওয়াজ 9:30, ঠিক আছে, খুবই সুন্দর। তারপরে দেখো, হি সেড আই ওয়ান্ট টু গো টু ইয়োর হাউস, ঠিক আছে, আই ওয়ান্ট টু গো টু ইয়োর হাউস। সো এক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা করতে পারি সেটা হলো, হি সেড আই ওয়ান্ট টু গো টু ইয়োর হাউস। এক্ষেত্রে এই সেন্টেন্সটা যেহেতু ওল্ড ম্যান বলেছে, সেহেতু আমরা বলবো কি, দ্য ওল্ড ম্যান said that, the old man said to me that, ঠিক আছে, the old man said to me that, but the old man told me that, বা ওল্ড ম্যানের জায়গায় তোমরা হিও বসাতে পারো, he told me that।
তারপরে এখানে দেওয়া আছে আই ওয়ান্ট টু গো টু ইয়োর হাউস, এখানে হবে কি হি ওয়ান্টেড টু গো টু মাই হাউস। কেন হি বসেছে আয়ের বদলে ফার্স্ট পারসন সাবজেক্ট অনুযায়ী এই জন্য, আর ওয়ান্ট হলো বি ওয়ান থাকলে বি টু বসে, তো হি ওয়ান্টেড টু গো টু ইয়োর হাউস হয়ে যাবে কি মাই হাউস। ঠিক আছে, ওয়ান্টেড টু গো টু মাই হাউস। তারপর পরবর্তী সেন্টেন্সটা দেখো একটা মিক্স আপ সেন্টেন্স, কারণ এখানে দেখো প্লিজ দেওয়া আছে, তার মানে এটা ইম্পারেটিভ ফরম্যাটও আছে, আবার ডাব্লিউএস কোশ্চেনও আছে। ঠিক আছে, মানে একটা কোয়েশ্চেন আছে, ইন্টারোগেটিভ ফরম্যাটও আছে। এখন এটা আমরা কিভাবে অ্যান্সার করবো, রাইট? সো এখানে আমরা লিখবো যে অ্যান্ড হি রিকোয়েস্টেড মি, প্লিজ থাকার কারণে রিকোয়েস্ট বসাবো, অ্যান্ড হি রিকোয়েস্টেড মি, কিন্তু কোয়েশ্চেন থাকার কারণে আমরা কমার পরিবর্তে ইফ বসাবো। ইফ আই উড অ্যাকম্পানি হিম, এখানে উইলের পরিবর্তে উড বসবো, ইফ আই উড অ্যাকম্পানি হিম। ঠিক আছে, তারপরে নো আই এম সরি বিকজ আই এম গোয়িং টু স্কুল, সেটাই আমি বললাম কি আমি স্কুলে যাচ্ছি। তার মানে এখানে আমি কথাটা কি নেগেটিভলি রিপ্লাই করেছি, রাইট? সো এখানে হবে আই নেগেটিভলি রিপ্লাইড দ্যাট। এতদিন আমরা শিখেছিলাম আই রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ এন্ড সেড দ্যাট, রাইট? অনেক বড় হয়ে যায়, শর্টকাটে আমরা বলি আই নেগেটিভলি রিপ্লাইড দ্যাট আই ওয়াজ গোয়িং টু স্কুল। ঠিক আছে, এভাবে আমরা সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করব। আশা করি ন্যারেশনটা বুঝাতে পেরেছি। আমরা যদি পরবর্তী কোশ্চেনে মুভ অন করি, দেখো এখানে ঢাকা বোর্ড 2009 এসেছিল ট্যাগ কোশ্চেন, খুবই ইজি। তে আমরা যদি শুরু করি, দেখো এখানে আছে আই এম অ্যান এসএসসি এক্সামিনি। সো এখানে এম আছে, এম এর সাথে নট যুক্ত করতে হবে, এম এর সাথে নট যুক্ত করলে আরএন্ট হয়, আরএইচ আই। তারপর দেখো মাই এক্সপেকটেশন ইজ গেটিং এ প্লাস। সো এখানে ইজ দেওয়া আছে, ইজের সাথে আমরা নট যুক্ত করবো, ইজেন্ট, এবং মাই এক্সপেকটেশন হলো অবজেক্ট, সেক্ষেত্রে এখানে আমাদের ইট বসাতে হবে। সো ইজেন্ট ইট। পরবর্তীতে দেখো সাম অফ মাই ক্লাসমেটস বিকেম এডিক্টেড টু ইউজিং মোবাইল ফোনস। এখানে খেয়াল করো, এখানে আমাদের বিকেম দেওয়া আছে, কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই, প্রিন্সিপাল ভার্ব পাস্ট টেন্স আছে, এই জন্য ডিড আনবো। সেন্টেন্সটা পজিটিভ, এই জন্য ডিডেন্ট বসাবো। আর সাম অফ মাই ক্লাসমেটস একাধিক প্লুরাল ফর্ম বসানো আছে, এজন্য আমরা দে বসাবো। সো সাম অফ মাই ক্লাসমেটস থাকার কারণে ডিডেন্ট দে বসবে। পরবর্তীতে দেখো দে কুড নট পাস দ্য টেস্ট এক্সাম। ঠিক আছে, এখানে বসবে কুড দে। ঠিক আছে, সরি এখানে দে লেখাটা আসে নাই। সো এখানে কুড আছে, যেহেতু নট যুক্ত করা আছে সেক্ষেত্রে আমরা নট যুক্ত করব না, কুড এবং দে বসবে। পরবর্তীতে দেখো এভরিবডি হেটস দেম ফর দিস রিজন। এখানে দেখো ফর হেটস আছে, অর্থাৎ ভার্বের সাথে ভার্বের কারণে ডাজ বসানোর কথা, কিন্তু আমরা শিখেছিলাম যখন এভরিবডি থাকবে তখন আমরা দে বসাবো, দের সাথে কখনো ডাজ বসে না। তো আমাদের কি বসাতে হবে, ডু, এবং সেন্টেন্সটা পজিটিভ, এর জন্য বসাবো কি ডোন্ট দে। সো আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো, আমি তোমাদেরকে বুঝাতে পেরেছি। আমরা পরবর্তী সেশনে চলে যাই, খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুবই টাফ। দেখো এখানে দেওয়া আছে, এখানে চেঞ্জিং সেন্টেন্স দেওয়া আছে। দেখো এখানে দেওয়া আছে ডোন্ট লুক আপন দ্য পুয়ার। সো এটা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, এই জন্য ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের রুল ফলো করতে হবে। ডু নট থাকলে আমাদের কি বসাতে হবে, লেট নট, তারপর সাবজেক্ট আনতে হবে দ্য পুয়ার, লেট নট দ্য পুয়ার বি লুক ডাউন আপন। ঠিক আছে, পরবর্তী সেন্টেন্সটা যদি আমরা দেখি, দেখো সাডেনলি আই নোটিসড ভেরি নাইস ডিয়ার। ঠিক আছে, আই নোটিসড এ ভেরি নাইস ডিয়ার। এখানে দেখো এই সেন্টেন্সটাকে ইন্টারোগেটিভ করতে বলেছে। সো ইন্টারোগেটিভ করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে, অক্সিলারি ভার্বটাকে সামনে আনতে হবে, কিন্তু এখানে কোনো অক্সিলারি ভার্বটা নাই, রাইট? সো আমরা কি করব, প্রিন্সিপাল ভার্বের দিকে নক করব। প্রিন্সিপাল ভার্ব যেহেতু পাস্ট ফর্মে আছে এজন্য আমরা ডিড ব্যবহার করব। ঠিক আছে, এবং সেন্টেন্সে যেহেতু পজিটিভ এজন্য আমরা কি ডিডেন্ট ব্যবহার করব, ডিডেন্ট। তারপরে এখানে সাডেনলিকে সবার শেষে লিখে দিব, তাহলে জিনিসটা সুবিধা হবে। ডিডেন্ট আই নোটিসড এ ভেরি নাইস ডিয়ার সাডেনলি। ঠিক আছে, এইভাবে সেন্টেন্সটাকে আমরা কমপ্লিট করব। সো আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো। এখন দেখো এখানে দেওয়া আছে আই অনলি রিমেইন স্লিপিং। সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করতে বলেছে, রাইট? সো আমরা শিখেছিলাম কি যে অনলি থাকলে আমরা দুই ভাবে করতে পারবো, নন বাট অথবা নাথিং বাট। এখানে যদি কোনো ব্যক্তি থাকে তখন আমরা নট বাট ব্যবহার করবো, বাট আনফরচুনেটলি এখানে কোনো ব্যক্তি নাই, এখানে ইট দেওয়া আছে। ইট সাধারণত অবজেক্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সো এক্ষেত্রে আমরা নাথিং বাট ব্যবহার করবো। সে it did nothing but only remain sleeping। এভাবে সেন্টেন্সটাকে মানে কমপ্লিট করব। ঠিক আছে, এখানে ডিডটা এক্সট্রা এনেছি, এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আনা লাগে, শিখে রাখো, কাজে দিবে। পরবর্তীতে দেখো হোয়াট এ সাউন্ড স্লিপ ইট স্লেপ্ট। ঠিক আছে, এটা একটা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স, রাইট? সো এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, দেখো এখানে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স আছে, যেহেতু এখানে হোয়াট এ সাউন্ড স্লিপ ইট স্লেপ্ট। সো এখানে হোয়াট এর পরিবর্তে আমরা ভেরি আনবো, তো হবে কি ইট স্লেপ্ট এ ভেরি সাউন্ড স্লিপ। ঠিক আছে, এভাবে চাইলে আমরা সেন্টেন্সটাকে চেঞ্জ করতে পারবো, ট্রান্সফর্ম করতে পারবো। তারপর দেখো এ ডিয়ার ইজ ফাউন্ড নোওয়্যার বাট ইন দ্য জু নাও।
ঠিক আছে। সো এটাকে যখন আমরা অ্যাফার্মেটিভ করব তখন নোওয়্যার বাটের পরিবর্তে শুধুমাত্র অনলি বসাবো। সো এ ডিয়ার ইজ ফাউন্ড অনলি ইন দ্য জু নাও। সো আশা করি চেঞ্জিং সেন্টেন্সের প্রত্যেকটা রুল তোমাদের মনে হয়ে গেছে। এভাবে যদি আমরা প্রত্যেকটা প্র্যাকটিস করতে থাকি সব রুলগুলো কিন্তু সম্যকভাবে আমাদের মনে পড়তে থাকবে। So I believe that I have been able to explain all the exercises in detail to you. So if you watch my video from start to finish and learn something new today, then please hit the like button and share my classes to all the students around you. And if you didn't subscribe to my channel yet, please make sure you subscribe to my channel and press the bell icon so that you can be notified about all of my activities. So that's all for today. I will come to you with another video on board question. Until then, stay home, stay safe and never stop learning. Assalamu alaikum.